آغاز میں آپ کو بتائیں، شاہد خاقان عباسی کا نئی سیاسی جماعت کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع۔ شاہد خاقان عباسی نے سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے قوائف جمع کروا دیے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نئی سیاسی جماعت کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروا رہا ہوں، پارٹی کی رجسٹریشن ایک روز کا عمل نہیں ہے۔ بتاتے چلے شاہد خاقان عباسی نئی سیاسی جماعت کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے۔ جاوید نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید نور، بتائے گا ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں؟ جی بالکل درست آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے، اور اس کے لیے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے، اور آج اس سلسلے میں وہ الیکشن کمیشن آئے تھے اور جو ضروری دستاویزات جمع کرانی ہے انہوں نے دستاویزات جمع کرائیں، اور اس کے لیے جو الیکشن کمیشن کا فارم ہے رجسٹریشن کا وہ جمع کرایا، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ مزید کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ تو اس پہ شاہد خاقان عباسی نے بعد میں ہم سے گفتگو بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نئی سیاسی جماعت کی وہ رجسٹریشن کروا رہے ہیں، تمام دستاویزات جو ہیں وہ مطلوبہ فراہم کی ہیں، مزید دستاویزات بھی وہ فراہم کریں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سیاسی جماعت کو رجسٹر کروا رہے ہیں، اور آئندہ عام انتخابات میں نئی سیاسی جماعت کے تحت وہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک متبادل قیادت فراہم کرے گی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ ایک روز کا عمل نہیں ہے یا ایک وزٹ میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ جاوید نور، یہ بتائے گا کہ ان کے ساتھ کو قیادت کون سی موجود ہے، کیونکہ کچھ رہنما موجود ہوں گے جن کی بنا پر پوری پارٹی بنائی جا رہی ہے؟ جی ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ عام انتخابات ہوئے اس سے پہلے کئی ایسے رہنما ہیں جو ان کے ساتھ ہم نے دیکھے اور ان کے ہم خیال بھی رہے، اور انہوں نے حالیہ انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی حصہ نہیں لیا، حالانکہ وہ نون لیگ کے ایک مرکزی رہنما تھے اور سابق وزیر اعظم بھی وہ رہ چکے ہیں۔ تو اب ان کا اس حوالے سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ نئی جو سیاسی جماعت ہے ان کا نام کیا ہوگا، وہ نام بھی جلد ہی منظر عام پہ لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جاوید نور، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، وزیر اعظم کی وفد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی۔ شہباز شریف نے بیت اللہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم کو بیت اللہ کے دروازے کھول کر زیارت خاص کروائی گئی۔ شہباز شریف نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا بھی کی ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پی ٹی آئی کا سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا کی سینٹ نشستوں کے انتخاب تک چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب روکا جائے گا۔ درخواست میں استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینٹ انتخاب ملتوی کرنے پر اعتراض لگا دیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ نشستوں کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کے پی کے سینٹ نشستوں کے الیکشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم انڈیکس 69,619 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، اور مارکیٹ میں 15 ارب روپے کے 33 کروڑ 10 لاکھ حصص کا کاروبار ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے کاروبار اور مارکیٹ میں مثبت رجحان رہا ہے۔ انڈیکس 69,619 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا ہے۔ بتاتے چلے مارکیٹ میں 15 ارب روپے کے 33 کروڑ 10 لاکھ حصص کا کاروبار ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ عید الفطر کا چاند کل نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ آسمان پر نئے چاند کو تلاش کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی ہے، نئے چاند کی پیدائش آج رات 11:21 پر ہوگی۔ کل یعنی 9 اپریل کو چاند کی عمر 19 سے 20 گھنٹے ہو جائے گی۔ یہ چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ غروب آفتاب کے بعد چاند نظر آنے کا دورانیہ 50 منٹ سے زائد ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 9 اپریل کو ملک کے زیادہ تر مقامات پر مطلع صاف رہنے کا بھی امکان ہے۔ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا باقاعدہ اعلان رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اپنی سربراہی میں کریں گے۔ عید الفطر قریب آ گئی، ایک دن باقی رہ چکا ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، مہنگائی بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ خواتین شدید گرمی میں اپنی پسند کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں، بچے بھی پیچھے نہیں۔ نمائندہ نیو اقرا لیاقت اس وقت اچرا بازار میں موجود ہے، مزید ڈیٹیلز ہم اقرا سے لیتے ہیں۔ جی اقرا، بتائیے گا خواتین کا رش ہے اچرا بازار میں یا نہیں؟
बात की जाए माह सयाम की, तो माह सयाम का आज 28वां रोज़ा है, एक दिन बाकी है ईद उल फितर में। और गर्मी की भी शिद्दत जो है वो शायद आज ही सूरज की तपश ने ज़मीन पर डेरे डालने थे। साथ साथ क्योंकि एक दिन बाकी रह गया है, हर किसी की ख्वाहिश है कि आप जल्दी जल्दी से हम लोग शॉपिंग कर लें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा बाज़ार में। जान लेते हैं कि इतनी गर्मी में ख़वातीन ने शॉपिंग कर ली है या अभी सोच रही हैं कि अभी कल के दिन में शॉपिंग करेंगे। ईद का मौका है क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश भी है, उसको भी पूरा करना है, महंगाई का रोना भी दूसरी तरफ है। और दुकानदारों का साथ साथ ये कहना है कि आवाम का मार्केट में रश तो नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा लोग वो हैं जो खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बस चीजें देखकर अपना दिल खुश कर रहे हैं। और इस ईद उल फितर में क्योंकि एक दिन बाकी है, तो इसमें आप अपने लिए जब खरीदारी करें तो अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। ठीक है इकरा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की वली बाकामत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की असवंत यार वली खान की अहलिया और एमल वली खान की वालदा के बुलंदी दर्जात के लिए फातह ख्वानी भी की। एक ब्रेक शामिल करते हैं। शर्जील मेमन को वज़ीर इत्तलात सिंध बना दिया गया है। वज़ारत इत्तलात का कलमदान शर्जील इनाम मेमन को दिए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बताते चले शर्जील इनाम मेमन को वज़ीर इत्तलात सिंध बना दिया गया है। शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत अजीज, बताएगा वज़ीर इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया है शर्जील इनाम मेमन को, क्या तफसीलात हैं? देखिए, सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, उन्हें एक और कलमदान जो है वो सौंप दिया गया है और उन्हें सूबाई वज़ीर इत्तलात जो है वो बना दिया गया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गुज़िश्ता माह जब वजारतें दी गई थी तो वजारत इत्तलात का जो कलमदान था वो खाली था। शर्जील मेमन के पास एक्साइज एंड टैक्सेशन है, इसका साथ वजारत ट्रांसपोर्ट का जो कलमदान भी वो उनके पास है। तो ये एक इजाफी जो है वो कलमदान जो है वज़ीर इत्तलात को जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि काफ़ी अर्से से ये कलमदान जो है वो खाली था, जिसके ऊपर कोई वज़ीर तैनात नहीं गया था। ये जो मामला है, शर्जील इनाम मेमन को ये कलमदान भी सौंप दिया गया है। बहुत शुक्रिया वेट करने के लिए। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक अहम मनावा के इलाके के हवाले से, जहाँ पर बड़ी डकैती की वारदात हुई है। और यहाँ पर मनावा के इलाके में फैक्ट्री में डकैती की बड़ी वारदात, और उस लाहौर का इलाका है जहाँ पर ये वारदात हुई है। डाकू फैक्ट्री से 2 करोड़ रुपए से ज़ायद सामान लूट कर फरार हो गए हैं और सिक्योरिटी गार्ड को बांधकर 2 करोड़ रुपए से ज़ायद का सामान भी लूट लिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में एडिशनल IG कराची और दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को शहर भर में आज और कल सख्त सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी है। ईद से कबल कराची में लुटेरे शहरियों को लूट कर कत्ल करने लगे हैं। मेट्रोवोल साइट एरिया में कारपर फायरिंग से 2 अफराद की जान ले ली गई। मुलजिमान 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस देते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा कि डकैती के वक्त इलाके की पुलिस कहाँ थी, ऐसे वाक़यात किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। कराची से आपको बताते चले कि मकतूलीन से मुलजिमान 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए और गोली मार के हलाक करके चले गए। डकैती के वक्त इलाके की पुलिस कहाँ थी, वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये सवालात किए गए हैं। PCB के कारकुल कैंप के तमाम खिलाड़ी आज इस्लामाबाद में जमा होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दावत पर इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। खिलाड़ियों का 10 रोज़ा कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा और पाक आर्मी के इंस्ट्रक्टर ने कौमी क्रिकेटर से सख्त ट्रेनिंग भी करवाई है। बताते चले खिलाड़ी आर्मी चीफ की दावत पर इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। साल 2024 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का दौरानिया 4 मिनट 27 सेकंड होने का इम्कान है, जो अगले 20 साल तक दोबारा दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के लाखों शहरियों ने तैयारी कर ली है। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको में मकामी वक्त के मुताबिक दिन में 11 बजे के बाद होगा और चांद सूरज के सामने आ जाएगा और ज़मीन के कुछ हिस्से में अंधेरा छा जाएगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण मैक्सिको और कनाडा के बाज़ इलाकों समेत अमेरिका की 10 रियासतों में देखा जा सकेगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
सब ऑप्शंस के हवाले से हम सोच विचार भी कर रहे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी भी कर रही है कि जिन चीज़ों को हम एक एज अ अपॉर्चुनिटी देखें और जिसके अंदर चीज़ों के अंदर बेहतरी लाई जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ट्रेड अपने साथ, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक स्टैंडिंग भी है। अभी हालिया में आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान के साथ जैसे ताल्लुकात में थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो थोड़ी ख़राबी की तरफ आगे गई हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं जिनकी लिंक्स जाके दूसरे मुल्कों के साथ मिलते हैं। तो यकीनी तौर पे आपके साथ खुल के तो आप न उस मुल्क के साथ ट्रेड के हवाले से बात कर सकेंगे या कोई चीज़ को फ़रोग़ दे सकेंगे जब तक वो आपके सीरियस कंसर्न्स इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा और वो सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरे ख़्याल से एक नई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने एक अच्छे पॉलिसी के साथ और एक अपने प्रोग्रेसिव वे में चीज़ों को पॉजिटिवली आगे ले जाने की तरफ जा रही है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपके सामने भी हुकूमत आवाम के सामने भी लाया जाएगा।